तपदी गर्मी के विचाले बिजली संकट च लंघ रहा पंजाब। कई घंटिया के कटा तो परेशान कोई लोग। बिजली मंत्री बोले डिमांड बदन करके पैदा होया संकट जल्द होएगा हल। खुद मुख्यमंत्री कर रहे निगरानी। लंबे बिजली कटा के खिलाफ किसान अज खोलणगे मोर्चा। अमृतसर के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ की रिहायश का करनगे घेराव। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ सड़कों ਤੇ उतरनगे किसान। खेती के लिए 6 घंटे बिजली देने की मांग। बिजली संकट के विचाले भवानीगढ़ के मार्केट कमेटी के दफ्तर के हो रही सी बिजली की दुरवरतों। रात वेले खाली कुर्सियां तो चल रहे सी एसी ते पखे। न्यूज़ 18 की टीम ने किया रियलिटी चेक। नाजायज कब्जियां ते मान सरकार का एक्शन। सिसवा के पंचायत मंत्री ने 29 एकड़ पंचायती जमीन तो छुड़वाया नाजायज कब्जा। सरकार के एक्शन का सिद्धू ने किया स्वागत। नाराज चल रहे सुनील जाखड़ हाईकमान के फैसले ते दे सकते हैं जवाब। जाखड़ के नेड़ले सूत्रों के मुताबिक 13, 14 या 15 मई को जाखड़ मीडिया च रख सकते हैं अपना पक्ष। पुलिस मुलाजमान लैके मान सरकार का फैसला। पुलिस वालियां दे परिवारां नूं नौकरी दे विच मिलेगा 2% राखवांकरण। 1996 तो बाद बंद पई हुई राखवांकरण पॉलिसी की बहाल। आरबीआई ने पंजाब दे विच कणक खरीद लई। सीसीएल च कीता वाधा। 3378 करोड़ के वादे दे नाल 28000 करोड़ तो वध हुई सीसीएल। हुण 31 मई तक होएगी सरकारी खरीद। अमृतसर दे विच 6 किलो हैरोइन समेत नामी कॉलेज की स्टूडेंट काबू। पुलिस ने 2 होर साथियों को किया गिरफ्तार। फॉर्चूनर गड्डी दे विचों बरामद की 30 करोड़ की हैरोइन। एसएलजी की धमकी तो बाद अंबाला के हाई अलर्ट। सारे सरकारी दफ्तर ते चौंका ते जवानों ने सांभिया मोर्चा। एसएफ ने अज सारे जिलों के खालिस्तानी झंडे लहराने की दी सी धमकी। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। पंजाब बुलेटिन दे विच बहुत-बहुत स्वागत। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। उम्मीद है तुसीं सारे खैरियत दे नाल होंगे। सब तो पहला शुरुआत करते हैं बुलेटिन की मुहल्ला क्लीनिकां तो, यानी कि सेहत सुविधावां तो। सो सारे हलकियां दे विच दस दईए कि मुहल्ला क्लीनिक खुलन जा रहे हैं और सेहत विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सेहत विभाग के वालों सारे सिविल सर्जन नूं पत्र दे दिते गए हैं। विधायकों के नाल राबता किया जाए और जगह चुनी जाए। जगह चुनने के निर्देश दे दिते गए हैं, यानी कि कित्थे कित्थे और किहड़े इलाके दे विच मुहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे। 1 मई तक सिविल सर्जन तो जानकारी मंगी गई है। सो कुल मिला के इस वेले कार्रवाई कह सकते हैं कि सरकार की नवी सरकार की नजर आई है सेहत सुविधावां नूं लैके, खास तौर पर मुहल्ला क्लीनिकां दा। और दिल्ली दे विच जो स्कूल ने उन्हां दा जिक्र बार-बार चोणां दे प्रचार के दौरान होया सी, जिस तो बाद वादा किया गया सी कि मुहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे ताकि आम लोगों नूं मुफ्त दे विच दवाइयां जिहड़ियां ने उत्थे मिल सकण और अपनी सेहत नूं लैके उन्हां नूं ज़्यादा खर्चा ना करना पवे प्राइवेट हस्पतालों दे विच। सो जिस दे चलदे मुहल्ला क्लीनिक हुण कह सकते हैं कि खोलण दी सरकार की तैयारी। वादा ही नहीं बल्कि सोचा सी कि साडे पंजाबियों नूं भी उस तरह दी सेहत सेवावां मिलन जो काफ़ी देश के दूजे हिस्सों च खासकर दिल्ली मिल रही हैं। सो दिल्ली मॉडल का मतलब ये सी क्योंकि हर एक नूं पता है कि उत्थों दी सेहत सेवावां, उत्थों का एजुकेशन सिस्टम पिछले समय च कितना इंप्रूव होया। सो असी प्रैक्टिकली देख के आए हैं। उत्थों के मुहल्ला क्लीनिक बहुत सारे लोग उत्थे मिले। बड़े पॉश एरिया च असी गए, हालांकि क्योंकि जिथे लोगों नूं ग्रेटर क्लास भी कोई पैसे की परवाह नहीं है, मतलब बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने, कारपोरेट ने, लेकिन असी गए सानू उत्थे बजुर्ग मिले, बहुत सारे कोई पुराने पंजाब तो बसे हुए भी लोग मिले। वो कहते जदों दे इस तरह के क्लीनिक मुहल्ला क्लीनिक खुले, क्योंकि असी आने अपना नाम रजिस्टर कराने, ऑनलाइन सिस्टम है। जे तुसी पहला उत्थे आए हो तुहाडा सारा रिकॉर्ड निकल जाता और उस तो बाद स्लिप बन जाती है। डॉक्टर कोल जाने हो, डॉक्टर मैडिसन लिखता है, जरूरत होंदी है तो उत्थों टेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड लैबोरेटरीज उन्होंने खोलिया हुई हैं। उत्थों सैंपल कलैक्शन होंदी है, दूसरे दिन तुहानूं रिपोर्ट मिल जाती है और मैडिसन मिल जाती है। बड़ा वधिया सिस्टम है, किसी नूं दूर नहीं जाना पैंदा। दिल्ली च जिस तरह दूर दराडे सी, उस तरह असी भी चाहुंदे हां कि साडे पिंडां च, साडे मुहल्लियां च उस तरह का इंतजाम असी करिए और वो मुहल्ला क्लीनिक उहनूं दिल्ली च जिस तरह कहा जाता तो असी साडे डोर स्टैप तक लोकां नूं वो सेहत सेवावां पहुंचाई। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि इस साल दे एंड तक असी हर हलके च अपने मुहल्ला क्लीनिक खोलांगे और शहरां दे विच वैलनैस सेंटर खोलांगे और जिहड़े साडे हस्पताल ऑलरेडी चल रहे ने उन्हां दी सांभ संभाल करके जो मैडिसिन असी रिक्वायरमेंट मंगा ली, वो तो तुहानूं अगले महीने तो ही असी सारा सिस्टम सैट कर देंगे।
ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਰਨਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ। ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਕਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ, ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਪੱਖੀਆਂ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਜਬੂਰ, ਕੰਮਕਾਰ ਠੱਪ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਰਝਾਏ ਚਿਹਰੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ, ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੂਰੀ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਨੀਰਾ ਚਾਰਾ ਕੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੱਖੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਲੋਕ ਪੀਐਸ ਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਰੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੇੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ BKU ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਵੇ। ਹਰ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ SC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਬਨ ਸਪਲਾਈ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ 14-14 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਗੇਤੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡੋ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18।
ਤਾਂ ਉਧਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 40% ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 40% ਵਧੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਰਕੇ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਪਲਾਂਟ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 75 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਅਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਔਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਡਕਟਰ ਔਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੀਆਂ 4 ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਔਰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 4 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਔਰ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਦਾ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਖੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਸੂਰਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਦਸੇ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੇ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਬੱਸਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੱਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੇ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਔਰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 4 ਬੱਸਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਔਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰਡ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ बाहर काट लिया गया। फोन लाइन पे पत्रकार पवन कुमार ज्यादा जानकारी ली। पवन, क्या कुछ जानकारी अगर यहाँ की घटना की बात की जाए तो? देखिए, बीती देर रात की घटना है और एसएनसीयू वार्ड है नागरिक अस्पताल के अंदर, वहां पर ये आग लगी है। और आग लगने का कारण फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ है उसके कारण ये आग लगी है। लेकिन यहाँ गनीमत ये रही कि तुरंत जो एसएनसीयू में करीबन आधा दर्जन नवजात जो बच्चे थे उनको निकाल लिया गया, जो प्रसूता थी उनको भी निकाल लिया गया और जो आसपास के दूसरे अस्पताल है वहां भर्ती कराया गया है और करीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। सो दस रहे ने कि 5 ਤੋਂ 6 ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਚਾਏ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਝੱਜਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੱਥਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਝੱਜਰ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਲੀਕ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੱਥਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ।